خیبر پختونخوا میں اسمبلی سیکریٹریٹ کورونا کی زد میں آ گیا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے 20 ملازمین میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی سمیت ایوان کے کئی لوگ کورونا کا شکار ہیں۔ ایسے میں آخر خیبر پختونخوا کا بجٹ سال 2020-2021 بھی آج پیش ہونا ہے۔ کورونا کی وجہ سے پشاور کے ہاٹ سپاٹس قرار دیے گئے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی نافذ ہے۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وزیر صحت اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جگڑا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم تیمور صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے 20 ملازمین میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسپیکر مشتاق غنی صاحب بھی کورونا کا شکار ہیں، ان کے علاوہ کئی دوسرے اراکین بھی کورونا سے متاثر ہیں۔ جب صوبے کے سب سے اہم ادارے میں، سب سے بڑے دفتر میں یہ حال ہوگا تو باقی لوگوں کو ہم کس طرح بچائیں گے کورونا وائرس سے؟ دیکھیں، جب میں اپنا بجٹ تیار کر رہا تھا تو جو میری ٹیم ہے اس کے بھی کچھ ممبرز جو ہیں ان کو کرونا ہو گیا۔ فی الحال ایک ایسا فیز آ گیا ہے جہاں پہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کا پھیلاؤ کافی وائڈ سپریڈ ہو گیا ہے، اور جو شروع میں لوگوں کو ایک خوف ہوتا تھا اس کا، وہ تو شاید نہیں۔ ہم سب نے اس کے ساتھ رہنا ہے، حفاظتی تدابیر پہ عمل کرنا ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حفاظتی تدابیر رکھ کے، اگریسو اسٹریٹجی بھی رکھ کے آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ملک سارا ایک پیج پہ آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جن کا کام کرنا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن اسی لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ سارے صوبوں کے اور وفاق کا بجٹس بھی دیکھیں تو جو امپیکٹ ہوگا ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا، جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ شاید پاکستان برداشت نہیں۔ تیمور صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا کا صوبائی بجٹ آج پیش کیا جائے گا، ملازمین پہلے ہی کرونا کا شکار ہیں، تو کیا ورچوئل اجلاس ممکن نہیں ہے؟ اس پہ بات ہوئی، لیکن اپوزیشن کے ساتھ جو متفقہ اگریمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بجٹ جو ہے از ٹو امپورٹنٹ، اور جو لوگ کرونا ٹیسٹ میں جن کا نیگیٹو آئے وہ اسمبلی میں ہی آئیں گے۔ ہماری اسمبلی بلڈنگ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، یہ ایک چوائس ہے، لیکن وہاں پہ اتنی سپیس ہے اور اس کے انتظامات اس طریقے سے ہو چکے کہ جو لوگ آئیں گے وہ سوشلی ڈسٹنٹ بھی ہوں گے، اور ساری پریکاشنز جو ہیں وہ لی گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ نہ آئی ہوپ کہ جو سیشن ہوگا وہ نہ صرف کہ سیفلی جائے گا لیکن ایک پروڈکٹیو سیشن بھی ہوگا جس پہ بجٹ پہ پرائیورٹیز پہ تیمور صاحب کہہ رہے ہیں۔ ویسے تو بجٹ کے اجلاس میں جو ہے پروڈکٹیوٹی کم نظر آتی ہے، لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کہ پروڈکٹیو سیشن ہو۔ قومی اسمبلی کے سیشن میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی پہلے، لیکن پھر وہ بعد میں دیکھا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں میں کرونا ہوا، لیکن خیر ڈیسیژن ان کا ہے۔ اچھا، سندھ میں تیمور یہ بھی بتائیے کہ سندھ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہوا ہے، جبکہ وفاق اور پنجاب میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ اب خیبر پختونخوا وفاق اور پنجاب کی تقلید میں ہے یا کے پی کی جو عوام ہے اس کو اس معاملے میں کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہم سمجھ لیں کہ ہے؟ عوام کو ریلیف ضرور ملے گا۔ یاد رکھیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ لیبر فورس کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، 7 یا 8% لیبر فورس کا حصہ صرف سرکار کے لیے کام کرتی ہے۔ جو 92-93% ہوتا ہے ان کی تو اس ٹائپ کی ریسیشن اور پینڈیمک میں ان کو اپنی نوکریوں کی کوئی جاب سیکیورٹی بھی نہیں۔ تو ایسے ٹائم میں جو گورنمنٹ کی ایکچوئل جو سب سے پہلی پرائیورٹی ہے اور ہونی چاہیے وہ سارے ملک کو ریلیف دینا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، ان چند لاکھ لوگوں کے لیے جو کہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انکریز نہ دینا کوئی آسان فیصلہ ہے، کبھی بھی جو ہے یہ آسان فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن مشکل وقت میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا آسان ہے، لیکن اچھی لیڈرشپ کا تقاضا یہی ہے کہ مشکل وقت میں مشکل فیصلے لیے جائیں، البتہ وہ فیصلے جو کہ
पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए जो है ज़्यादा तैमूर साहब, पेशावर के जो मकामात हैं जिन पर स्मार्ट लॉकडाउन है, उन इलाके में लोगों को घरों से निकलने से रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और क्या स्मार्ट लॉकडाउन आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी है वहाँ पे, सिक्योरिटी भी है, कम्युनिकेशन और अवेयरनेस भी है, और जहाँ पे सपोर्ट रिक्वायर्ड है सपोर्ट भी दी जा रही है। उसके साथ उन लोगों का ताउन भी ज़रूरी है जो कि हमें मिल रहा है। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी में रैंप अप है, क्योंकि अगले महीने 2 महीने में शायद पाकिस्तान इस वबा से जिस फेज़ से गुजरेगा वो शायद हमारा सबसे मुश्किल फेज़ होगा, और इसके लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। एक चैलेंज है, इससे बड़े चैलेंज जो हैं उनका हम मुकाबला कर चुके हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस टाइप के लॉकडाउन से 2 चीज़ें होंगी। एक, जो फैलाव है उसकी रफ्तार कम होगी, और 2, जो बहुत कोशिश की है, शायद कुछ हमारी जो है वो इंतज़ामी शॉर्ट कमिंग्स हैं, शायद कुछ हमारी कल्चरल शॉर्ट कमिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो मगरबी दुनिया की तरह हम एज अ सोसाइटी जिस डिसिप्लिन के साथ नहीं बिहेव करते, लेकिन इस टाइप के स्मार्ट लॉकडाउन के साथ उम्मीद है कि लोगों को ये मैसेज ज़रूर चला जाएगा कि अगर हम खुद हिफाजती तदाबीर पे अमल करें तो वो सिर्फ हमें खुद नहीं लेकिन सारे माशरे को, सारी मईशत को भी बचाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा तैमूर, ये भी बताएं कि मेरी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर के कुछ सीनियर डॉक्टर से बात हो रही थी, तो उन्होंने हमें बताया कि डेक्सामेथासोन के बारे में जो स्टडीज़ अब छप रही हैं वो तो अब छप रही हैं, लेकिन पेशावर में बहुत से डॉक्टर्स ने इस कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल पहले से शुरू कर रखा था। तो आपके ख्याल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स मिलती हैं, क्या नताइज आए हैं इस दवाई के वहाँ पर? देखिए, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ हद तक ऐसे टाइम में जो है कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी भी पड़ती है। ऐसे टाइम में हमें ये ज़रूर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देनी पड़ेगी मेडिकल प्रोफेशनल्स को कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल करें, लेकिन वो इस्तेमाल करते हुए वो एहतियात भी करे कि अच्छा, एक और मसला ये भी है कि कोरोना के इलाज के लिए कोई भी दवाई तजवीज़ की जाती है वो फिर मार्केट से गायब हो जाती है। अब डेक्सामेथासोन के साथ भी यही हुआ है कि मार्केट से वो गायब है। तो कोरोना के इलाज के लिए जो तजवीज़ की गई अद्वियात हैं उनकी दस्तयाबी के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? आज डिस्कस हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग पे भी। कुछ हद तक जो शॉर्टेजेस हो जाती है ऐसे टाइम में वो नेचुरल है, लेकिन ये एग्री हुआ कि हम प्रायोरिटी पे जिन मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो हम जब समझें कि ज़्यादा होंगी उनकी प्रायोरिटी पे प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, स्टॉक दस्तयाब करने की कोशिश भी करेंगे, ये भी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस रेगुलेट हो। लेकिन ये कांस्टेंट बैटल जो है वो ज़रूर होगा कि ऐसे टाइम में मार्केट की सप्लाई और डिमांड की डायनामिक्स प्ले करती है। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे टाइम में कंज्यूमर्स और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तैमूर साहब, ये भी बताएं कि अस्पतालों में अब वेंटिलेटर्स और बेड्स की क्या सूरत हाल है? क्या अस्पतालों में जगह है या हम कह सकते हैं कि अब ख़त्म हो गई या होने वाली है अनकरीब? देखिए, कुछ जगह तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा प्रेशर है। हम जो है पैरेलल में अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ा रहे, सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि पूरे सूबे में। इसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है और तकरीबन 400 बेड्स हम मिल के अगले 4 हफ्तों में ऐड कर रहे हैं। प्रेशर है, प्रेशर होगा। जो मरीज सिम्टमलेस हैं या जिनको तकलीफ कम है, हमारी पॉलिसी स्टार्ट से ये रही है कि वो घर में होम आइसोलेशन में जाएं, लेकिन हमारा हॉस्पिटल सिस्टम बावजूद इसके कि वो अंडर स्ट्रेस है, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो इसका मुकाबला करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब मौजूद थे और वाकई ये बात बता रहे थे कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस वबा का मुकाबला किया जाए।